बस्तियां जहां कच्चे मकान थे वहां पक्के बन गए। इतने साल कांग्रेस की सरकारें आई गई, लेकिन कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं की। और इसलिए इस बार हमारे पास मौका है। हम भारी संख्या में यहां से पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिता करके भेजें, ताकि मोदी जी की वो योजनाएं, वो स्कीमें जो बाकी देश में लागू हो रही हैं, यहां पर भी पूरी तरह से लागू हो सके। और इसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके, ताकि यूपी और गुजरात की तरह डबल इंजन का लाभ हमें भी मिले। जिस तरह वहां घर घर पक्के मकान बन रहे हैं, सिलेंडर पहुंच रहे हैं, हमें भी उसका लाभ पहुंचे। आज लंबी बात करने का समय नहीं, थोड़ी देर में आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच आने वाले हैं। मैं आपके साथ सिर्फ ये संदेश लेकर के आया हूं मोदी जी का कि आप शांतनु ठाकुर को एक बार भारी मतों से यहां से जिताएं, ताकि इस बार पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की इतनी संख्या हो कि संसद में देखने को मिले कि ये बंगाल से आए हुए हमारे सांसद हैं। बंगाल के बारे में हमेशा कहा जाता था कि जो काम आज बंगाल में होता है बाकी देश में बाद में होता है। बंगाल के लोग दूरंदेशी थे, बंगाल प्रगतिशील था, लेकिन पिछले 25-30 सालों में वो पिछड़ गया, इसलिए कि यहां की पार्टियों ने, यहां की सत्ताधारी सरकारों ने केंद्र की और मोदी जी की 10 साल की वो योजनाएं उस तरह से लागू नहीं होने दी जिस तरह से बाकी देश में हुई। लेकिन आज वक्त आया है, हमारी 3 पीढ़ियों ने इसका हर्जाना बढ़ा है, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। जिस तरह से मोदी जी ने देश भर में युवाओं के लिए नए नए अवसर, नए नए मौके पैदा किए हैं, हम यहां भी मोदी जी को जिताए और भारी संख्या में बंगाल से ये संदेश जाए कि अब पश्चिम बंगाल भी मोदी जी की विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा बन चुका है। मोदी जी ने जब परसों आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं बंगाल को विकसित भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूं, मैं विकसित बंगाल बनाना चाहता हूं, मैं यहां के नौजवानों को विकसित बंगाल और विकसित भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी तरक्की करें? क्या नहीं चाहती माताएं कि उनके बच्चों का भविष्य बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो हाथ खड़ा करें, बहनें हाथ खड़ा करें, माताएं हाथ खड़ा करें। तो अपने बच्चों की खातिर, अपनी संतान के भविष्य की खातिर हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे और मोदी जी की विकसित यात्रा का हिस्सा बनकर के बंगाल को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। आज इतना ही कहना है। हम सब अमित शाह जी का इंतजार कर रहे हैं। भारत माता की। অনেক অনেক ধন্যবাদ মন্ত্রী মহাশয়কে, অতি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন আমাদের মাঝখানে। এবারে আমাদের এই সভায় বক্তব্য রাখবার জন্য আহ্বান করছি আমাদের লোকসভার ইনচার্জ, রাজ্যের অন্যতম নেতৃত্ব সম্মানীয় শ্রী প্রদীপ ব্যানার্জি মহাশয়। ওনাকে আহ্বান জানাচ্ছি মঞ্চে কিছু বলবার জন্য। ধন্যবাদ। আজকে সভা সঞ্চালক সাধারণ সম্পাদক শ্রী চন্দ্রকান্ত দাস, মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের জেলার আদরণীয় সভাপতি শ্রী দেবদাস মণ্ডল, উপস্থিত আছেন আমাদের এই কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী শান্তানু ঠাকুর মহাশয়, উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র সিং এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, যার মধ্যে বিধায়করা আছেন, আমাদের জেলার পদাধিকারীরা আছেন এবং সম্মানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আছেন। এবং আমার সামনে যে অগণিত মানুষ আজকে অমিত শাহজির বক্তব্য শুনবার জন্য এসেছেন, সিএএ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, তিনি কি বলতে চাইছেন সেই কথা শুনবার জন্য এসেছেন, তাদের সবাইকে আজকে গৈরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
বন্ধুগণ, আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই আপনাদের কাছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তৃণমূলের পক্ষে ভোট চাইছেন কেন? কেন চাইছেন আজকে তিনি? এটা পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়, এটা বিধানসভা নির্বাচন নয়, এটা দেশের সরকার গড়বার জন্য নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে যদি কেন্দ্রে সরকার গড়তে হয় তাহলে সংসদে যে 543টি আসন আছে তার অর্ধেক আসন জয় করতে হবে, অর্থাৎ 272-এর ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে হবে। এই 272 জন সাংসদ যার পক্ষে থাকবে, যে দলের পক্ষে থাকবে, তারা সরকার গড়তে পারবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি কি সেই 272 জন এমপিকে জেতাতে পারবেন? নিশ্চিতভাবে না। কারণ আমরা জানি গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এদের সরকার চলছে, আর কোথাও এদের অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও এরা আসামে 2টো আসনে লড়ছে এবং ত্রিপুরাতে 1টা আসনে লড়ছে, পশ্চিমবঙ্গে 42টাতে লড়ছে, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে 45 আসনে লড়াই করছে তৃণমূল কংগ্রেস। 45 আসনে লড়াই করা একটা দল, তারা কেন্দ্রের সরকার গড়তে পারবে কি? প্রশ্ন আমার এইটা। আজকে একটা কথা ভাবুন, আমরা ধরে নিচ্ছি তর্কের খাতিরে পশ্চিমবঙ্গের সব আসন 42টা তৃণমূল কংগ্রেস জিতে গিয়েছে, আসামে 2টো জিতেছে, ত্রিপুরায় 1টা জিতে 45টা আসন তারা জয়যুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রে সরকার করতে পারবে না, কারণ 272-এর ম্যাজিক ফিগারটা দরকার। সেটা করতে গেলে তারা কি করবে? একে ওকে ধরাধরি করে কার 2টো, কার 5টা, কার 7টা, কার 10টা, এই নিয়ে কেন্দ্রে যদি জোড়াতালি সরকার গড়ে, সে সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এরা এটাই চায় যে এলোমেলো করে দেমা লুটে পুটে খাই, কেন্দ্রে যাতে স্থিতিশীল সরকার, শক্তিশালী সরকার না প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য এই আঞ্চলিক দলগুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে। আজকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থ আপনার মূল্যবান ভোটটা নষ্ট করে ফেলা। সেই জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না বন্ধু। তার কারণ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা যায় না, ছেঁড়া চুল দিয়ে খোঁপা বাঁধা যাবে না। আর সেই জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে কেন্দ্রে সরকার তারা গড়তে পারবে না, স্থিতিশীল সরকার হবে না। পারবেন কে? মোদিজি 10 বছর সরকার চালিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন দেশ কি করে চালাতে হয়, কি করে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সৌহার্দ্য করতে হয়, কিভাবে জনগণের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পকে চালু করে একেবারে নিচের তলার যে মানুষ তার কাছে আর সরকারের সুবিধাটাকে পৌঁছে দিতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই জন্য আগামী দিনে কোনো দিকে তাকাবার দরকার নেই। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের সম্মানীয় প্রার্থী শান্তানু ঠাকুরকে পুনর্বার জয়যুক্ত করে আগামী দিনে লোকসভাতে মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করুন এবং কেন্দ্রে পুনর্বার সরকার গঠনের জন্য আপনি সহায়তা করুন, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় নেতা সম্মানীয় শ্রী প্রদীপ ব্যানার্জি মহাশয়কে। আর এবারে আহ্বান করছি একটু সভাকে গরম করবার জন্য। তার কারণ আমরা যাকে দেখি সবসময় বনগাঁ লোকসভার এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, যিনি কর্মীদের সাহস বাড়াবার জন্য আপদে বিপদে রাত দিন ছুটে চলেছেন এবং লড়াইয়ের অন্যতম নাম বনগাঁ শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম ত্রাস, আমাদের সেই প্রিয় নেতা, আমাদের ক্যাপ্টেন এই জেলার শ্রী দেবদাস মণ্ডল মহাশয়, ওনাকে আহ্বান করছি এবারে বক্তব্য রাখবার জন্য। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জোরে, এমন জোরে বলতে হবে যাতে বিশ্বজিৎ দাস ব্যানা বলে চলে যায়। চোর চোর চোর, পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে, পৌরসভা থেকে আরম্ভ করে, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আরম্ভ করে সারা দুনিয়ায় চুরি করে বসে রয়েছে এবং চাকরি চোর।
আর 2017-18 গরু পার করত। তাই জোরে বলতে হবে দু হাত তুলে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আগামী 20 তারিখে আমাদের বনগাঁ লোকসভার নির্বাচন, আপনারা সকলেই জানেন। সেই নির্বাচনের আজকে আমাদের যিনি প্রার্থী আপনারা সকলেই চেনেন, সকলেই জানেন, যাকে নূতন করে পরিচয় করবানোর দরকার নেই, তাই তো? সবাই মিলে বলতে হবে, তাই তো? শান্তনু ঠাকুর আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ এবং মোদিজির স্নেহ ধন্য, আশীর্বাদ ধন্য। ওনার সমর্থনে আসছেন কে? ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় অমিত শাহজি। আর 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাবে। আগামী 20 তারিখে আমাদের নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আজকে ঐতিহাসিক জনসভা। জনসভা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জম্মু কাশ্মীরের আমাদের ভারত সরকারের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং মহাশয়। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বিধায়কগণ, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক এবং গাইঘাটা বিধানসভার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, অশোক কীর্তনিয়া। আর একজনের নাম করব, সকলে মিলে হাততালি দিতে হবে, সকলে মিলে জয় শ্রীরাম বলতে হবে। শান্তনু ঠাকুরের সহধর্মিনী সোমা ঠাকুর। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন চাকদা বিধানসভার বিধায়ক সম্মানীয় বঙ্কিম ঘোষ মহাশয়। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ কৃষ্ণেন্দু দা আছে, অনল দা আছে, 4 জন জেলার সাধারণ সম্পাদক আছে এবং জেলার ইনচার্জ আছেন এখানে উপস্থিত। সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গৈরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। বর্তমান সরকারের পরিস্থিতি আপনারা জানেন। গত পরশু এসেছিল চোরেদের রাজা কে? বাগদাতে এসেছিল। বাগদাতে চোরেদের রাজা অভিষেক ব্যানার্জি এসেছিল ভাইপো। 2500 পুলিশ ছিল, লোক হয়নি। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ইউনিফর্ম খুলে দিয়ে সিভিলের জামা পরে মাঠ ভর্তি করেছিল। আর ছিল কে? যাদের উপরে অত্যাচার হয় সেই টোটো শ্রমিক, বাসের শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা এবং অটো শ্রমিক। তাদেরকে জোর করে নিয়ে গেছে, এটা আপনারা সকলেই জানেন। তার কারণ তারা যদি না যায় তাদের গাড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে, রুটি রুজির প্রশ্ন। আর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যদি না যায় তাদের গোষ্ঠীর থেকে তাড়িয়ে দেবে। জানেন তো এটা? জানেন তো? তাই ওদের ঢালও নেই, তরোয়ালও নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা নিধিরাম সর্দার, একা নিধিরাম সর্দার। আর যে বনগাঁর প্রার্থী হয়েছে, দেখাচ্ছি কটা জিনিস, আমি কটা জিনিস দেখাচ্ছি। কাঁদছে, বলছে আমার জীবনের, রাজনৈতিক জীবনের ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। কে বলছে? বিশ্বজিৎ দাস। কাঁদছে, কান্নার ছবি আমি দেখাবো, বাড়ির ছবি দেখাবো। আপনাদের টাকা লুট করে বাড়ি করেছে, মন্দির করেছে, আমি দেখাবো এখানে। এবং সেই কান্নার ছবি দেখাবো। বলছে রাজনৈতিক ভুল আমার জীবনে হয়েছে শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। আপনি ভুল করেছেন। 2,22,000 উপরে ভোটে বনগাঁ লোকসভার মানুষ আপনাকে হারাবে, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। সন্দেশখালীর মায়েরা অত্যাচারিত হয়েছে, সারা বিশ্ব জানে, সারা দেশ জানে। যে অত্যাচার করেছে তার নাম কি? শেখ শাহজাহান। সে নাকি দিদির গর্ব, তিনি নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী, তিনি নাকি বিপ্লবী। তাহলে আমাদের প্রশ্ন শুধু একা নয়, বাংলার মানুষের প্রশ্ন। তাহলে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে, বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে, বিনয় বাদল দীনেশকে
মাস্টার সূর্য সেন কে, মাতঙ্গিনী হাজরা কে, যাদের রক্তের বিনিময়ে, যাদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে আজকে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, তাদেরকে অপমান করছে একজন জেহাদির নাম করে। জেহাদিকে শেখ শাহজাহান, সে একজন জেহাদি, সে একজন তালিবানি, সে সন্দেশখালীর মায়েদের সম্বরণ লুট করেছে, সে সন্দেশখালীর মায়েদের ধর্ষণ করেছে। একজন ধর্ষণকারী, তিনার কাছে নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী। লজ্জা হয় আমাদের এটা বলতে, লজ্জা হয়। বাংলার মানুষ আপনাকে ধিক্কার জানায়, কারণ 2011 সালে বাংলার মানুষ আপনাকে নিয়ে এসেছিল, দু হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল। তার কারণ 34 বছর বাম শাসনের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করেছিলেন। সেই লড়াই দেখে মানুষ আপনাকে দু হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল, দু হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল আপনাকে। তাই আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আপনি সেদিন স্লোগান দিয়েছিলেন, এই বাংলায় পরিবর্তন হবে, এই বাংলায় মানুষ গণতন্ত্র পাবে, এই বাংলায় মানুষ শিক্ষিত যুবক যুবতীরা চাকরি পাবে, কলকারখানা খুলবে, মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু আপনি বাংলার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তার কারণ যাদের যোগ্যতায় চাকরি পাওয়ার কথা, তারা আজকে ধর্মতলায় বসে কাঁদছে, আর যারা অযোগ্য তারা চাকরি করছে। এটাই লজ্জা বাংলার। এর বদলা নেবেন তো? আপনাদেরকে নিতে হবে। নেবেন তো? নেবেন তো? আগামী 20 তারিখে আপনাদের নিতে হবে। কারণ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি, তিনি স্বপ্ন দেখেন এই বাংলা সোনার বাংলা হবে। যে সোনার বাংলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, যে সোনার বাংলা স্বামী বিবেকানন্দের সোনার বাংলা, যে সোনার বাংলা নজরুল ইসলামের সোনার বাংলা, যে সোনার বাংলা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সোনার বাংলা, যে সোনার বাংলা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মা শারদার সোনার বাংলা। সেই সোনার বাংলা উনি কি করেছেন? উনি নাম দিয়েছিলেন মা মাটি মানুষ। কোথায় মা? কোথায় মা? মাছ ধর্ষিতা এই বাংলায়। মাটি লুট হয়ে যাচ্ছে, আর মানুষ আজ দিশেহারা, আজ দিশেহারা, মা সন্তান হারা। মায়ের সন্তান আজ খুন হচ্ছে, বাংলার মায়েদের সিঁদুর মুছে যাচ্ছে, এবং উনি লক্ষ্মীর ভান্ডারের নাম করে সেই বাংলার লক্ষ্মী আজ ধর্ষিতা হয়। এটাই বাংলার লজ্জা, এটাই লজ্জা বাংলার। উনি বসিরহাটের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রেখা পাত্র, তাকে বলছে যে আপনি, তাকে বলছে আপনি বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছেন, আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডার নেন। তাহলে আমাদেরও প্রশ্ন, রেখা পাত্র যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিজেপিতে দাঁড়িয়ে ভুল করে, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি মোদিজির দেয়া ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন, তাহলে আপনাকেও বিজেপিতে ভোট দিতে হবে। আপনি তো ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন, আপনি একা নেননি, আপনার চচ্চুট্টা ভাইরাও নিয়েছিলেন, তাহলে আপনাকেও বিজেপিতে ভোট দিতে হবে। সকলকে অনুরোধ করছি, মায়েদের অনুরোধ করছি, আপনারা একটু শান্ত হয়ে বসুন। এই বাংলায় লক্ষ্মীর ভান্ডারের নামে সেই ঘরের মা লক্ষ্মী ধর্ষিতা হয় বাংলা। এটাই লজ্জা আমাদের, এটাই লজ্জা। আজকে ভোট ঘোষণা হলে বাংলায় নরবলি দিয়ে ভোট ঘোষণা হয়, মানুষের রক্তের বিনিময়ে এখানে ভোট হয়। আপনি যদি এত কাজ করে থাকেন, আপনি যদি মানুষের উন্নয়ন করে থাকেন, তাহলে আপনি ভয় পান কেন? মানুষের ভোটার অধিকার আপনার কাটতে হয় কেন? আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার্স আছেন তাদেরকে বলছি, ওই মহিলাকে হেল্প করে, যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন একটু বাইরে বার করে নিয়ে আসুন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা আছে আমাদের, পাশে অ্যাম্বুলেন্স আছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় ওনাকে নিয়ে যান ওখানে। আপনারা জানেন শান্তনু ঠাকুর আমাদের প্রার্থী, শান্তনু ঠাকুর আমাদের প্রার্থী।
শান্তনু ঠাকুর 2019 সালে আপনারা যাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ দিয়ে এসেছিলেন, সেই শান্তনু ঠাকুর আবার তাকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তাদের প্রার্থী করা হয়েছে। তিনাকে আপনি জানেন তাদের উন্নয়ন করেছেন একের পর এক। আপনারা এখান থেকে বনগাঁ রেল স্টেশনে যান, সেই বনগাঁ রেল স্টেশন মডেল স্টেশন হয়েছে। এটা আমাদের গর্ব, আমাদের শান্তনু ঠাকুর, আমাদের গর্ব, আমাদের শান্তনু ঠাকুর। এখান থেকে তেঁতুলিয়ায় যান, তেঁতুলিয়া থেকে কালাঞ্চি পর্যন্ত 25 কিলোমিটার ড্রেজিং করেছে ইছামতি। এটাই আমাদের গর্ব, আমাদের সাংসদ, আমাদের সাংসদ আমাদের গর্ব, শান্তনু ঠাকুর আমাদের গর্ব। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে হ্যান্ডিক্যাপ মানুষের জন্য 12,000-এর উপরে টাই সাইকেল দিয়েছে, যন্ত্র চালিত সাইকেল দিয়েছে। যে সাইকেল উনি 7টা বিধানসভার মানুষকে দিয়েছে, যে মানুষ বিকলাঙ্গ মানুষ, সেই মানুষকে দিয়েছেন। এটা আমাদের গর্ব, আমাদের সাংসদ আমাদের গর্ব। আপনি এখান থেকে চাঁদপাড়া স্টেশনে যান, সেই চাঁদপাড়া স্টেশনে মডেল স্টেশন স্যাংশন হয়েছে। এখান থেকে কল্যাণীতে যান, কল্যাণীতে গঙ্গার ভাঙন রোধ করেছেন তিনি, 13 কোটি টাকার উপরে স্যাংশন করে কল্যাণী স্টেশন মডেল স্টেশন করেছেন। এটা আমাদের গর্ব, আমাদের সাংসদ, এটা আমাদের গর্ব, আমাদের সাংসদ। আমরা সাংসদকে নিয়ে গর্ব করি। বনগাঁ লোকসভার মানুষ গর্ব করে আমাদের সাংসদ দিয়ে। 7টা বিধানসভাতে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছে। বনগাঁ লোকসভার ভিতরে 70টা পঞ্চায়েত, 70টা পঞ্চায়েতের কোনো না কোনো পঞ্চায়েতে সাংসদের ল্যাডে কাজ হয়েছে। আর এই চোরচুরটা তৃণমূল, বিশ্বজিৎ দাস, দল বদলু, সকালবেলা মতুয়া, সন্ধ্যেবেলা হুজুর। দেখেছেন কদিন আগে মতুয়াদের বারণী মেলা হয়েছিল, দেখেছেন? এখানে বহু মতুয়া মানুষ আছেন, বহু আছেন মতুয়া মানুষ। বারণীর মালায় গেছে, কামনা সাগরে স্নান করতে নেমেছেন, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে, আচারের মালা গলায়, গামছা পরে নকল মতুয়া সেজে যেই কামনা সাগরে স্নান করতে ডুব দিচ্ছে, ডুব দেওয়ার পরে মাথা তুলছে আর ভক্তরা বলছে চোর 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 চোর। এই চোররে ভোট দেবেন? আবার সন্ধ্যেবেলা ইফতার পার্টিতে গেছেন, টুপি মাথায় দিয়ে হুজুর সেজেছেন, টুপি মাথায় দিয়ে হুজুর সেজেছেন। তাহলে অ্যাকচুয়ালি উনি কি? উনি সকালে মতুয়া, সন্ধ্যেবেলা হুজুর, মাঝখানে কি আমি বলতে পারবো না। জয় হরি বল। এই হচ্ছে এর চরিত্র। বাগদার মানুষের কাছে যাচ্ছে। এখানে বাগদা অঞ্চলের বহু মানুষ আছেন, বহু মানুষ আছেন বাগদা অঞ্চলের। বাগদায় যাচ্ছেন, আপনারা দেখেছেন বাঁশঘাটা গ্রামে 75 বছরের একজন ভদ্রলোক, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করছেন আপনি আমার বাড়িতে কি করতে এসছেন? নিশ্চয় আপনি ভোট চাইতে এসছেন। তাহলে আপনি তো কদিন আগে তৃণমূলের হয়ে ভোট চেয়েছিলেন, আজকে কার হয়ে ভোট চাইতে এসছেন? আমতা করছে, কথা বলতে পারছে না। তা বলছে বারবার দল না পাল্টিয়ে, বারবার ধর্ম না পাল্টিয়ে আপনার চরিত্রটা পাল্টান বলে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির থেকে তাড়িয়ে দিয়ে। তাকে ভোট দেবেন? তাকে দেবেন নিশ্চিত। তাই বাগদার মানুষ বলছে শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো, 1 লক্ষ ভোটের লিড দিয়ে তোমাকে এখান থেকে পাঠাবো, আর বিশ্বজিতের মুখে ঝামা ঘষে দেবো। জয় শ্রীরাম। পঞ্চায়েত লুট করে কি করেছে দেখবেন, দেখেন ওর চরিত্র। একটু দেখবেন সবাই। লোকের টাকা তোলাবাজ লুট করে 3 কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করেছে, টাকা লুট করে। বনগাঁ লোকসভার মানুষের টাকা মেম্বার বিক্রি করেছে। পঞ্চায়েত সমিতির আবার নিজের ছোট বৌমা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বনগাঁ। আর বাগদায় 51 লাখে বিক্রি হয়েছে। এই হলো বিশ্বজিৎ দাসের বাড়ি। বাথরুম দেখুন, প্রধানমন্ত্রী 12,500 টাকা করে শৌচালয় দিচ্ছে, সেই টাকা চুরি করে দেখুন নিজের বাথরুম করেছে। দেখুন নিজের বাথরুম করেছে, সেই টাকা চুরি করে, পঞ্চায়েত বিক্রি করে।
ছেলেকে জেলা পরিষদের মেম্বার করেছে কি করে? ভোট ছিনতাই করে করে বাবা সোনার একটা বেডরুম করেছে। দেখুন 5 স্টার হোটেল ফেল, দেখুন 5 স্টার হোটেল ফেল। বসার ঘর দেখুন, বসার ঘর আপনাদের টাকা। ভোট দেবেন এই চোরকে, দেবেন? লুট করে নেবে, পরে কিডনি খুলে বেচে দেবে আপনাদের। সারা বনগাঁ থেকে গোপালনগরে হাটখোলায় একটা মন্দির করবে বলেছিল, সেই মন্দিরের নাম করে কোটি কোটি টাকা তুলেছে, তুলে নিজের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের আদলে মন্দির করেছে। দেখুন, জয় হরি বল। দেখুন দেখুন 2.5 কোটি টাকা দিয়ে নিজের বাড়িতে মন্দির করেছে দক্ষিণেশ্বরের আদলে। না ওকে মানুষ ছাড়বে, না ওকে ভগবান ছাড়বে। ওর পতন অনিবার্য 4 তারিখে। এই ছেলেটিকে দেখাচ্ছি, দেখুন গাইঘাটাতে বাড়ি, নিজে ফেসবুক লাইভে বলেছিল আমার বাড়ি বিশ্বজিৎ দাস লোক পাঠিয়ে। এ বলেছিল এই ছেলেটি ইনি তৃণমূল করে, ইনার কথা আমার কথা নয়। উনি চ্যালেঞ্জ করলে বারে বারে আমি দেখাচ্ছি, উনাকে চ্যালেঞ্জও করছি। আপনার ক্ষমতা থাকে, আমি ভুল বলছি প্রমাণ করে যান, কারণ সে ক্ষমতা নেই, চোর তো। 5.5 লক্ষ টাকা চেয়েছিল ছেলেটার হোটেলের ব্যবসা, টাকা দিতে পারেনি। ছেলেটার হোটেলে 5 গাড়ি পুলিশ পাঠিয়ে তার হোটেল বন্ধ করে দেয়। ছেলেটা ফেসবুক লাইভ করে লাইভের মাধ্যমে বলেছিল যে আমার কাছে বিশ্বজিৎ দাস লোক পাঠিয়ে 5.5 লক্ষ টাকা চেয়েছে, আমি দিতে পারিনি বলে আমার হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে, তাই আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। বিষ খেয়েছিল, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিল। তারপরে যখন ফেসবুক লাইভে আমি সাথে সাথে ভাইরাল করি, উনি হসপিটালে গিয়ে ডাক্তারদের পায়ে ধরে বলে একে যে করে হোক বাঁচাতে হবে। ছেলেটি বেঁচে গেছিল, ছেলেটি বেঁচে গেছিল। এলো বিশ্বজিৎ দাস। ভোট দেবেন? দেবেন? এই দেখুন কাজ, আমি বললাম না দেখাবো, এই দেখুন শান্তনু ঠাকুরের কাছে হারবে বলে কাজ। দেখুন কান্নার ছবি, লেখা আছে অর্থ, অর্থের পেছনে দৌড়লে সম্মান পাওয়া যায় না। কাজে হারবে বিশ্বজিৎ দাস, হারবে, হারবে নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনারাই হারাবেন। কাজে বলছে আমি ভুল করেছি। ভুল করেছেন আপনি, তাই তো? ভুল করেছে তো কাজে। বাগদায় প্রচারে গেছিল, বাগদা হাটে, বাগদা হাটে প্রচারে গেছিল। প্রচারে গিয়ে গরুর গাড়িতে উঠার শখ হয়েছে, চাষি হবে, চাষি হবে, গরুর গাড়িতে উঠেছে। এই দেখুন বাবাজির ছবি, গরুর গাড়ির দড়ি টান দিয়েছে। বাগদার নতুন বিড়িদার পুরনো বাজার নতুন বাজারের মাঝখানে যে খাল, খালে ফেলে দিয়েছে। এই গরু খালে ফেলে দিয়েছে। তাই বাগদার মানুষ বলছে আপনাকে যেমন গরু ক্ষমা করছে না, তেমন মানুষ ক্ষমা করবে না। আপনি তৈরি থাকুন, আপনি হারছেন। তাই আপনাদেরকে বলছি, তাই বনগাঁ লোকসভার মানুষ বলছে, শুধু আমাদের কথা নয়, যে শান্তনু ঠাকুর এমন একজন মানুষ, শান্তনু ঠাকুর এমন একজন পরিবার থেকে বিলং করে যে মানুষের সেবা করতে জানে, যে মানুষের সেবা করে। ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছে বনগাঁ লোকসভার মানুষের সেবা করবার জন্য। ধর্ম, বর্ণ, দল নির্বিশেষে যাকে মানুষ ভালোবাসে, আগামী 4 তারিখে বনগাঁ লোকসভার মানুষ আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। আপনার ওই মমতা কুলকানি আসুক আর অভিষেক আসুক, মানুষ এদেরকে রিজেক্ট করে দিয়েছে। বাংলার মানুষ স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস দেখেছে, বাংলার মানুষ স্বাধীনতার পরে 34 বছর বাম শাসন দেখেছে, আর এই 13 বছর তোলাবাজদের দেখলো।
কিডনি চুরির থেকে আরম্ভ করে, চাকরি চুরির থেকে আরম্ভ করে, রেশন চুরির থেকে আরম্ভ করে, সোনা পাচার থেকে, গরু পাচার থেকে এমন কোন ব্যবসা নেই যে এরা করলো না। তাই বলছে বাস ড্রাইভার, বাস খালাসিরা বলছে যে দাদা আমরা বাসে আগে লিখতাম যে পকেটমার হইতে সাবধান, কিন্তু যা পরিস্থিতি লিখবো তৃণমূল হইতে সাবধান। বাসে ট্রেনে লেখা থাকবে। যারা আমার শব্দে যন্ত্রণের মাধ্যমে শুনছেন, যেসব তৃণমূল কর্মী যারা 2011 সালে যাদের রক্তের বিনিময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, তারাই আজকে বিশ্বজিৎ দাসের মতো লোকের কাছে মার খাচ্ছেন। তাদেরকে অনুরোধ করছি, আসুন, আমাদের লক্ষ্য, আপনাদের লক্ষ্য, বাংলার মানুষের লক্ষ্য একটাই, চোর মুক্ত বাংলা, দুর্নীতিমুক্ত বাংলা। তাই একসাথে গড়ি। সিপিএম এর অনেকে আছেন এখানে, আশেপাশে শুনছেন, আপনাদেরকে বলি আসুন, আপনার ভোটটা নষ্ট করবেন না। তার কারণ সিপিএম আর জীবনে কোনোদিন ক্ষমতায় আসবে না, কখনোই আসবে না। তাই আপনার ভোট নষ্ট করবেন না। আপনার ভোট মূল্যবান ভোট। পায়ের তলায় মাটি নেই, ফ্লেক্স ফেস্টুন ছিঁড়ে দিচ্ছে। কর্মীরা আমাকে ফোন করছে যে দাদা এখানে দেয়াল মুছে দিয়েছে, দাদা এখানে ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে, দাদা এখানে পতাকা খুলে নিচ্ছে। আমি কর্মীদের বললাম এবং আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, আপনি ফ্লেক্স ছিঁড়ুন, ফেস্টুন ছিঁড়ুন, পতাকা ছিঁড়ুন। মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে পদ্ম ফুল, মোদিজি আর শান্তনু ঠাকুর, যা মুছার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আগামী 20 তারিখে এই বনগাঁ লোকসভার মানুষ বুঝিয়ে দেবে। আর 4 তারিখ আপনি যে কাঁদছেন না, তোয়ালে দিয়ে চোখ মুখ মুছছেন, বড় বড় বেডশিটও নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনাকে একটা কথা বলে দিই, আপনার বিদায় ঘন্টা বনগাঁ লোকসভার মানুষ বাজিয়ে দেবে। আপনার বিদায় ঘন্টা বনগাঁ লোকসভার মানুষ দেখিয়ে দেবে। বনগাঁ লোকসভার মানুষ দেখিয়ে দেবে। আপনার বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে গেলাম। বনগাঁ লোকসভার মানুষ আগামী 20 তারিখে জবাব দেবেন তো? জবাব দেবেন তো? ঘন্টা বাজাবো। ও স্কুলে দপ্তরির কাজ করত, আমি কাউকে ছোট করছি না। আবার ওকে ঘন্টা বাজাতে হবে স্কুলে, আবার বাজাতে হবে, আবার বাজাতে হবে। লিখে রাখবেন, খাতা পেন থাকলে লিখে রেখে দিন, 2,22,000 পার। বাগদার অনেকে আছেন, দুটো কথা বলে যাই। বাগদাতে পরিতোষার নাম জানেন তো? ওকে বলছে তোকে বিধায়ক করব। আর একজন মহিলার নাম মনে পড়ছে না এই মাত্র, তাকে বলছে তোকে বিধায়ক করব। আর নিজের ছেলেকে বলছে তুই তৈরি থাক, তুই ওখানে টিকিট পাবি। তো এত বড় ফেরেববাজ, এত বড় ফেরেববাজ। ওকে যে চেনে না, সেই ইছামতি নদী চেনে না। তাই বনগাঁর মানুষ আপনাকে জবাব দিয়ে দেবে আগামী 20 তারিখে। আপনি যে অ্যাডভান্স বুঝে গেছেন আপনি হারছেন, এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি মমতায় আনুন আর অভিষেকে আনুন আর যারাই নিয়ে আসুন, আপনার যা বসে গেছে এ আর কোনো জকে কাজ হবে না। আপনার পতন একদম কমপ্লিট, নিশ্চিত। বনগাঁর মানুষ হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছে, শান্তনু ঠাকুর, পদ্মফুল, মোদিজি দেখিয়ে দেবে। আবার বিদায় ঘন্টা, আবার বিদায় ঘন্টা। ভারত মাতা কি। দুহাত তুলে সবাই মিলে চোরচুট্টা তৃণমূল যারা চাকরি চুরি করেছে, রেশন চুরি করছে, ফ্লেক্স ছিটছে, সব দৌড় মারবে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। নমস্কার।
ধন্যবাদ মাননীয় জেলা সভাপতি শ্রী দেবদাস মণ্ডল মহাশয়কে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে যে সূত্র মারফত যে খবর এসছে, আর 10 মিনিটের মধ্যে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি আমাদের মধ্যে এই মঞ্চে প্রবেশ করবেন। আর এই অবসর সময়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন চাকদাহের বিধায়ক সম্মানীয় শ্রী বঙ্কিম ঘোষ মহাশয়। ওনাকে আহ্বান করব এই মঞ্চে আপনাদেরকে সম্বোধিত করবার জন্য। নমস্কার। ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে, আরো জোরে নবান্নে পৌঁছাচ্ছে না, ভারত মাতাকে। আচ্ছা বন্ধুগণ, আজকে এখানে যে মহতী সমাবেশ আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে সংগঠিত করা হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, এই মহতী সমাবেশের প্রধান বক্তা আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদের পার্টির নেতা অমিত শাহজি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন। আমাদের প্রিয় নেতা, আমাদের সাংসদ, আমাদের নয়নের মণি শান্তনু ঠাকুর মহাশয় ও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে আসবেন। সম্মানিত মঞ্চ, আমি আলাদা করে কারোর নাম উল্লেখ করছি না। আমার সামনে উপস্থিত অগণিত আমাদের পার্টির কার্যকর্তা কর্মী বন্ধুরা, সবাইকেই প্রথমে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, গৌরী অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথম হচ্ছে যে আমি যেটা বলি সেটা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি দিবারাত্র স্বপ্ন দেখছেন যে তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর মসনদে গিয়ে বসবেন। নরেন্দ্র মোদী যে চেয়ারটায় বসে আছেন ওই চেয়ারটায় বসবেন, এই স্বপ্ন উনি দেখছেন। গত 1.5 বছর ধরে আমাদের দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলিকে সংগঠিত করে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে একটা জোট বানিয়েছেন। সেই জোট ইতিমধ্যেই ঘোট হয়ে গেছে। জোটের নাম দিয়েছেন ইন্ডিয়া, আমরা সংক্ষেপে বলছি ইন্ডি। ইন্ডির পিন্ডি চটকে গেছে ইতিমধ্যেই, ফলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী উনি হবেন না। আমি একটা ছোট্ট গল্প করেই আমার বক্তব্য সেরে দিই। এখানে আমাদের প্রিয় দাদা দেবদাস দা দীর্ঘক্ষণ রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সবটাই আপনাদেরকে বলেছেন আমাদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে। প্রথম হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখছেন তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তো আমি আপনাদের বলি যে আমাদের কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে ওঠে তাদের মধ্যে একটু প্রেম বিনিময় হয়, আর প্রেম করার সময় সেকেন্ড পিরিয়ড থার্ড পিরিয়ডে যখন তাদের অফ থাকে কলেজে, তারা কলকাতা ভিক্টোরিয়াতে গিয়ে গাছের নিচে বসে, বড় বড় ছায়া দেওয়া গাছ আছে, সেই গাছের নিচে বসে ওরা প্রেম বিনিময় করে। এরকম একটি ছাত্র আর ছাত্র যখন ভিক্টোরিয়া কাছে গিয়ে একটা বড় গাছের নিচে বসে প্রেম বিনিময় করছিল, তখন সেই গাছের ওপরে একটা হনুমান বসেছিল, আর ওই হনুমানটা ওপর থেকে বসে বসে ওদের প্রেম দেখছে, আর মনে মনে ভাবছে যে ওই মেয়েটা যদি ছেলেটার সাথে প্রেম না করে আমার সাথে প্রেম করত তাহলে আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যেত। ওপরে বসে ভেবেই চলেছে, যেমন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভেবেই চলেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমাদের সমাজের নারী সমাজ কোনোদিনও হনুমানের গলায় মালা পরাবে না, আর আমাদের দেশের মানুষও এই চোর মুখ্যমন্ত্রীর গলায় মালা পরিয়ে কোনোদিন প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাবে না। বসাবে? বসাবে? চোর মন্ত্রীকে বসাবে, মুখ্যমন্ত্রীকে বসাবে না। আমি আপনাদের বলি, এই সময়ের মধ্যে আমাদের সাংসদ, প্রিয় সাংসদ, আমাদের নয়নের মণি, আমাদের চোখের মণি, আমাদের কাজের মানুষ, কাছের মানুষ সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এই 5 বছর সময়কালের মধ্যে আমাদের বনগাঁ পার্লামেন্টে যে উন্নয়ন করেছে, এর আগে বামফ্রন্ট এখানে 34 বছর ছিল, সেই সময় এখানে অনেকগুলো সাংসদ হয়েছে, প্রায় 30 বছর, 5টা টার্ম 6টা টার্ম এখানে বামপন্থীদের সাংসদ ছিল। এই 29-30 বছরে বামফ্রন্টের সাংসদরা যে উন্নয়ন করেনি, শান্তনু ঠাকুর সেই উন্নয়ন 5 বছর সময় করে দেখিয়ে দিয়েছে। 70 বছরে আমাদের দেশে কংগ্রেসের সরকার আছে,
এই 10 বছর সময়ে নরেন্দ্র মোদী যে উন্নয়ন করেছে, 70 বছরে কংগ্রেস এই উন্নয়ন আমাদের ভারতবর্ষে করতে পারেনি, নরেন্দ্র মোদী যা করেছে। আজকে তৃণমূলের নেত্রী অনেক বড় লম্বা চওড়া কথা বলছেন যে নরেন্দ্র মোদী কি করেছে। আরে নরেন্দ্র মোদী যা করেছে দেশের মানুষ দেখেছে। আপনারা দেখেছেন করোনা নামক মারণ ভাইরাস, যে ভাইরাসের আক্রমণে আমাদের গোটা দেশের মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক জায়গায় বসে পরিকল্পনা করে বললেন 9 মাসের মধ্যে আমাদের এই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে হবে। আমাদের দেশের চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা সেই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলেন এবং আমাদের দেশের 140 কোটি মানুষের দেহে ফার্স্ট ডোজ, সেকেন্ড ডোজ, থার্ড ডোজ দিয়ে আমাদের দেশের 140 কোটি মানুষকে বাঁচিয়েছেন। অর্থনীতি একেবারে তলানিতে চলে গিয়েছিল, সেই সময় খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে, গোটা বিশ্ব কাঁপছে। সেই সময় নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশের খেটে খাওয়া গরিব নিরন্ন মানুষ এরকম প্রায় 80 কোটি মানুষকে মাথা পিছু 5 কেজি করে চাল দিয়েছেন, পরিবার পিছু 35 কেজি করে চাল দিয়েছেন। এখনো সেই চাল দেওয়া হচ্ছে, আগামী 5 বছর ধরে সেই চাল দেওয়া হবে। আপনারা জানেন এখানে সিএ চালু হয়েছে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন আধার কার্ড নেব না, আধার কার্ড এখানে চালু হতে দেব না। তারপরে বললেন এখানে সিএ হয়েছে, সিএ চালু হতে দেব না। আরে একটা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, একটা মূর্খ মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসেছেন। রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেছে, পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়ে গেছে, আইন পাশ হয়ে গেছে, সরকারি সার্কুলার জারি হয়ে গেছে। এই নির্বাচনের পরে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবেন, আপনারা সিএ পেয়ে যাবেন। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নেবেন না। যখন ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল উনি বলেছিল যে আমার ভ্যাকসিনের দরকার নেই, 17 লক্ষ ভ্যাকসিন আমি কিনে দেব মানুষকে। তারপরে যখন আর টাকা নেই সরকারি কোষাগারে প্রধানমন্ত্রীর পা ধরে বললেন তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন পাঠান। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজনীতির সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে যেভাবে ভ্যাকসিন পাঠিয়েছিলেন আমাদের রাজ্য পাঠিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন আমি নেব না, উনি বলেছিলেন ভ্যাকসিন নেব না, আধার কার্ড নেব না, এখন বলছে সিএ নেব না। এই মমতা ব্যানার্জি তার ভাইপো আর তার পরিবার সবার আগে ভ্যাকসিন নিয়েছিল, সবার আগে আধার কার্ড নিয়েছিল। আর এই ভোটের পরে মমতা ব্যানার্জি সবার আগে অনলাইনে এই সিএ এর জন্য অ্যাপ্লাই করবে, আপনারা জেনে রাখেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আসল কথা এদের করার কিছু নেই। এরা কিচ্ছু মানুষের জন্য গত 13 বছরে কোনো উন্নয়ন করেনি। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী অনেক দৃষ্টান্তমূলক জব করেছে। কাশ্মীর সমস্যা দীর্ঘদিনের সমস্যা, কংগ্রেস বারবার পাকিস্তানের সাথে আপোষ করেছে, চীনের সাথে আপোষ করেছে। চীন পাকিস্তানে 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি করে করে ভারতবর্ষের ভেতরে ঢুকেছে। আর নরেন্দ্র মোদী সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে, চোখে চোখ রেখে বলে দিয়েছে 1 ইঞ্চি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করলে তার পাল্টা জবাব হবে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। আজকে বলছেন নরেন্দ্র মোদী কিছু করেনি। আপনি কি করেছেন? 13 বছর সময়কালে আপনি তো অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনি তো শুধু প্রতিশ্রুতি রাজনীতি করেছেন আর হাততালি রাজনীতি করেছেন। মানুষের উন্নয়নে, মানুষের কল্যাণে আপনি কোনো কাজ করেননি। আপনি বলুন এই 13 বছর সময়কালের মধ্যে কি করেছেন? আপনি বলেছিলেন উল্টে দিন পাল্টে দিন, আপনি বলেছিলেন হয় এবার নয় নেবার, আপনি বলেছিলেন 2011 সালের আগে একটু পরিবর্তন করে দিন। মানুষ পরিবর্তন করে দিল, আপনি ক্ষমতায় এলেন। ক্ষমতায় আসার আগে আপনার নির্বাচনী ইস্তাহারে আপনি কি বলেছিলেন আপনাদের সবার মনে আছে? উনি প্রথম বলেছিলেন আমি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব যদি ক্ষমতায় ফিরে আসি। কোন গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আপনি করেছেন আপনাকে বলতে হবে মুখ্যমন্ত্রী। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন 90% ভোট লুট করে আপনি সমস্ত পঞ্চায়েতগুলো দখল করেছেন। পৌরসভা নির্বাচনে পৌরসভাগুলোকে দখল করে 127টা পৌরসভা আপনি আপনার নিজের আয়ত্তে করেছেন। এটা ডেমোক্রেসি, এটা গণতন্ত্র। আমার মনে আছে তখন আমি লেফট ফ্রন্টে ছিলাম, বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলাম, আমার মনে আছে সেই সময় 2007 সাল জমি আন্দোলনের নামে, সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের নামে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন বিধানসভায় ঢুকে পড়েছিলেন। ঢুকে পড়ে 30 জন এমএলএ কে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের সবচাইতে পবিত্রতম জায়গা, গণতন্ত্রের সবচাইতে পবিত্রতম সদন, সেই সদনকে আপনি ভেঙে চুরে চুরমার করে দিয়েছিলেন। 37 লক্ষ টাকার আসবাব সেদিন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। আপনার মুখে গণতন্ত্র, ভূতের মুখে রাম নাম। আপনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন,
পোস্টফুল ভায়োলেন্সে 156 জন মানুষ আমাদের আপনি খুন করে দিয়েছিলেন। ফলে আপনি এই রাজ্যের জন্য কোনো উন্নয়ন করেননি, শুধু চুরি করেছেন, কাটমানি খেয়েছেন আর নিজেরা ফুলে ফেপে উঠেছেন। সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, আমাদের সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে গতবার যে ভোটে জিতিয়েছিলেন, পরিবেশ পরিস্থিতি বলছে মোদি ঝড় গোটা দেশ ঝরে চলছে, সেই ঝড় বনগাঁতেও চলছে। সেই ঝড়ে গত টার্মে শান্তনু ঠাকুর যে ভোট পেয়েছিলেন তার 3 গুণ বেশি ভোট পেয়ে এখানে তিনি জিতবেন, আপনারা জেনে রাখুন। 400-রও বেশি আসন নিয়ে ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠন করবে। তাই আপনারা পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে শান্তনু ঠাকুরকে জয়যুক্ত করবেন, এই আহ্বান রেখে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আর একবার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। জোরে বলুন। যার জন্য বসে আছি উনি এসে গেছেন, 10 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাবে। তাহলে এমন জোরে বলতে হবে যেন আমাদের যিনি লিডার আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং ওনাকে নিয়ে আসছেন শান্তনু ঠাকুর আমাদের প্রার্থী। তাই জোরে বলুন। আর যারা বাইরে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি মাঠের মধ্যে চলে আসুন। 10 মিনিটের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাঠের মধ্যে ঢুকে যাবে। 10 মিনিটের মধ্যে আপনারা মাঠের বাইরে যারা আছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা চলে আসুন। অমিত শাহ স্বাগতম। জোরে জোরে সবাই মিলে অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। খিদে পেয়েছে? হ্যাঁ, সব হবে। আমরা মোদিজির সৈনিক, 10 দিন না খেয়ে থাকবো কিন্তু তৃণমূলের পতন ঘটিয়ে ছাড়বো। তাই জোরে বলতে হবে অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। জোরে 2 হাত তুলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अमित शाह जी, अमित शाह जी, शांतनु ठाकुर, शांतनु ठाकुर। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की जय। इस बार अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शांतनु ठाकुर जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। যারা বাইরে আছেন আমাদের নেতা, আমাদের সকলেরই প্রিয় নেতা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর 2-4 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাবে। আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির যে সকল কার্যকর্তারা আছেন সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা মাঠে আসুন, রাস্তায় ঘোরাঘুরি করবেন না। আমাদের আজকে এখানে উনি বক্তব্য রাখবেন সিএ কে সামনে রেখে। তাই আমরা বলছি এই এলাকায় যে সকল আমাদের ওপার বাংলার উদ্বাস্ত শরণার্থী রিফিউজি মানুষ ভাই বোনেরা আছেন সকলে আমরা আমাদের নেতার বক্তব্য শুনবো। আমাদের সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা সকলে মাঠে প্রবেশ করুন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম,
बीजेपी 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 जिंदाबाद अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद शांतनु ठाकुर जिंदाबाद वंदे मातरम बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता के भारत माता के अमित शाह जी स्वागतम 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 জোরে অমিত শাহজি এসে গেছেন, এই রাস্তায় রয়েছে, এসে গেছেন। জোরে বলতে হবে, বিনা মাইকে সকলের কানে যাবে। দুহাত তুলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम 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 अमित शाह जी 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 स्वागतम वंदे 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 एक ही नारा एक ही नाम एक ही नारा एक ही नाम एक ही नारा एक ही नाम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम आरु जोरे बोलते হবে আমিও খাইনি সকাল থেকে আরো জোরে মায়েরা আছেন দিদিরা আছেন একদম জোরে অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम वंदे मातरम वंदे मातरम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद महान देशेर महान नेता अमित शाह जी जिंदाबाद बांगला माয়ের দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর जिंदाबाद বনগাঁর দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর जिंदाबाद अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम वंदे 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 भारत माता की भारत माता की अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद
মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মহান দেশের মহান নেতা অমিত শাহজি জিন্দাবাদ, মহান দেশের মহান নেতা অমিত শাহজি জিন্দাবাদ, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ, কাজের মানুষ কাছের মানুষ বনগার দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ, বনগার দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। অমিত শাহজি স্বাগতম, 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 বনগাঁতে অমিত শাহজি স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। জোরে বলতে হবে তো, জোরে বলতে হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। অমিত শাহজি স্বাগতম। ভারতবর্ষের অন্যতম নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। আমার নেতা তোমার নেতা অমিত শাহজি স্বাগতম, 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 অমিত শাহজি স্বাগতম। বনগাঁ লোকসভায় অমিত শাহজি স্বাগতম, বনগাঁতে অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, স্বাগতম ভাই স্বাগতম, অমিত শাহজি 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 স্বাগতম, শান্তনু ঠাকুর স্বাগতম, সুনীল বনসালজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিत शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है, अमित शाह जी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है, अमित शाह जी जिंदाबाद, शान्तनु ठाकुर जिंदाबाद, शान्तनु ठाकुर जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई बनगांव वालों की आवाज को क्या हो गया है?
अरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? ये ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी दीदी लोग भी उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई ये पीछे जो लोग खड़े हैं उनको आगे आने दो, सिक्योरिटी वाले सारे लोग आगे आ जाए जरा। पीछे जो खड़े हैं मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी। बंसल जी खड़े हुए, जरा परिचय हो आपका, ताली बजाओ बंसल जी के लिए सभी लोग। श्री अशोक कीर्तनिया जी, निखिल रंजन डे जी, अभिषेक देबरॉय जी, देवदास मंडल जी, बहन सोमा ठाकुर जी, चंद्रकांत दास जी, कृष्णेंदु मुखर्जी जी, अनिल बिस्वास जी, प्रदीप बनर्जी जी, मधुसूदन मंडल जी, तारक सरकार जी, रिपन विश्वास जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शांतनु ठाकुर जी। और आज बनगांव की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, आप फिर से बैठ जाइए भाई। भाइयों बहनों, सबसे पहले हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सात भाई काली मंदिर, गोपाल मंदिर, सती माता मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बनारस से आने में देर हो गई है। मैं आज बंगाल के लोगों को, वनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीएए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी।
मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो। दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर जाता हूं। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है, और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। वो कहती है बंगाल में हम नहीं देने देंगे। अरे दीदी, आप क्या रोकोगी? नागरिकता केंद्र का विषय है। बंगाल के मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के एक एक भाई बहन को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये ममता दीदी रुक सकती है क्या? रोक सकती है? ये घुसपैठियों को तो स्वागत करती है। मेरे मतवा समाज वाले भाइयों बहनों को, नमोशूद्र भाइयों बहनों को रोकने का काम करती है। ममता दीदी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 30 सीटें आते ही आपका समय समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता, भाइयों बहनों, ये भ्रम फैलाते हैं। आप कोई डरना मत। आप सभी आपका एप्लीकेशन अपलोड करो, और किसी को तकलीफ हो तो हमारे शांतनु ठाकुर के पास जाइए, वो आपका मदद कर कर नागरिकता देने में मदद करेंगे, लेने में मदद करेंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, इतने साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी 41,000 करोड़ का बजट दी थी 2013-14 में। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 10 ही साल में 41,000 करोड़ के बजट को 1,65,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, और बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को हमने तीर्थ स्थान बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो युवाओं, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में उन्होंने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये देखिए, ममता दीदी को निमंत्रण गया, ये राहुल बाबा को निमंत्रण गया, मगर कोई
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे मतवा समाज वालों, यूपी, ओडिशा, बिहार के सारे भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनसे डरकर वो राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में नहीं गई। मगर हम नहीं डरते हैं। हमारी वोट बैंक तो हरिचंद ठाकुर के मेरे मतवा समाज वाले हैं, मतवा समाज वाले। मोदी जी ने डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम किया और मैं आपको बताने आया हूं, कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और ममता दीदी, आज मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां सिंडिकेट का राज है। भतीजे के गुंडे परेशान करते हैं, वो बंद करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? एक कट मनी बंद करना है या नहीं करना है? एक घुसपैठ रोकना है या नहीं रोकना है? ये बम धमाके रोकने हैं या नहीं रोकने हैं? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, कमल निशान रोक सकते हैं। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में बेहिसाब गरीबी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ गया। इतना पानी होने के बावजूद हमारा बंगाल बिछड़ गया। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार चल रहा है। ये अनुव्रत मंडल, ये कुणाल घोष, तापस पाल, कोई कुलपति, ये सारे लोग युवाओं को नौकरी देने के केस में, गाय तस्करी के केस में, कोयला के केस में जेल में गए हैं। मुझे आप बताओ भाई, आप किसी ने एक साथ 50 करोड़ रुपया जीवन में देखा है क्या? देखा है? इनके एक मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया निकलता है, 50 करोड़ रुपया। मैं आज पूछने आया हूं ममता दीदी को, ये 50 करोड़ रुपया किसका है? ये मंत्री का नहीं है। बनगांव वालों, आपका पैसा लूटकर ममता दीदी ने अपने मंत्रियों को देने का काम करा है। मंत्रियों को मुझे बताओ, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है उनको क्यों जेल में डाला? ममता दीदी, अभी तो शुरुआत है। चीट फंड घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती घोटाले वाले, राशन वितरण घोटाले वाले, नगर पालिका की भर्ती की घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले, आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, नल से जल दिया, गैस दिया,
5 किलो चावल भेजा और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। आपको चावल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भाई? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये ममता दीदी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस चावल देती है, ये झूठ बोल रही है। आपको जो चावल मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 60 करोड़ गरीबों को ये सारी सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ममता दीदी ने बंगाल में अगर कुछ किया है तो घुसपैठ, कटमनी, करप्शन और गुंडागर्दी करने का काम किया है। भाइयों बहनों, बंगाल को बम धमाके से मुक्त ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। ममता दीदी, आप जब मुख्यमंत्री बने तब यही ईवीएम था, तब तो आपको अच्छा लगा, मगर अब जनता जाग चुकी है। जब आपको भगाना चाहती है, आप ईवीएम पर आरोप लगा रही हो। भाइयों बहनों, डरना मत, कमल के निशान पर बटन दबाइए, शांतनु ठाकुर को जिताइए। मतवा समाज, नमो शूद्र समाज, हमारे बिहारी, ओडिया, यूपी के भाइयों का सबका भला करने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी करने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? शांतनु जी आगे आइए। भाई शांतनु ठाकुर को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 सीटें पार कराओगे? देश में 400 सीट पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक। सभी लोग उठाए जरा, दोनों हाथ का मुट्ठी पीछो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे।